ਤਾਂ ਚਲਦੀ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਈਟੀਡੀ ਟੈਕ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਥੀਓ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। और मैं उम्मीद करता कि सारे ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੋਗੇ और ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਗਲਤ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ कि 23 64 66 35 और 5994 नोटिफिकेशन जोड़ा वो बारे गल करनी है और ओवरेज वाले साथी जोड़े हैं वो बारे भी। सो ये जी सारी गलबात जी है वो आप करेंगे। सो सारे ने जोड़ा है किसी वाल जोड़ा है वो ध्यान नहीं देना है। काफ़ी सारे रोंग कमेंट्स जोड़े है गलत कमेंट्स भी जोड़े है वो आएंगे। सो परवाह नहीं करनी है, वधिया तरीके दे नाल जिहड़ा वो आपां ने वो गलबात करनी है और जिहड़ियां भी गल्लां होणगियां लॉजिकली होणगियां और हर गल जिहड़ी है वो तुहानूं जिहड़ा बिल्कुल सैटिस्फाई जिहड़ा आंसर जिहड़ा हैगा वो उसका आपां जवाब देंगे। सो विच कुछ साथी जिहड़े हैगे है वो आप कह सकते हैं तुहाडी यूनिटी नूं तोड़न दे लई भी आउंदे हैगे। सो तुसीं उन्हां दी परवाह नहीं करनी हैगी, उन्हां नैगेटिव कमेंट्स के उपर जिहड़ा है किसी ने ध्यान नहीं देना है। ये चलता आया और चलता रहूगा। तो सब तो पहला साथियों जिहड़ियां अपने पिछले दिनों के विच जिहड़ियां मीटिंग्स होईयां उहदे विच 2364 66 35 5994 वकीलों के नाल की गलबात हुई और MLA साहबान जोड़े है उन्होंने नाल की गलबात हुई और जी अज अपने साथी स्टेट तो मणि संगरूर और जग्गा गोहा उन्होंने वालों जोड़ा वो अपने एजुकेशन न्यू एजुकेशन मिनिस्टर जोड़े है उन्होंने नाल जी गलबात हुई। सो सारी जी वो विस्तारपूर्वक जी आप गल करांगे। और सब तो पहला साथियों बिल्कुल पॉजिटिव ही जी है वो आप हमेशा गल करते आए हैं और पॉजिटिव ही जी अपनी सारी गलबात होगी। सो कोई गल नहीं है, परवाह नहीं करनी है। ये देखो जी बेरी तुसीं कहने हैगे हो कि तुहानूं कुछ लोग गलत बोलते हैं तो कोई इस गल वाल जिहड़ा वो अपने ध्यान नहीं करना है। जिहड़ी बेरी नूं मिठे बेर लगे होण उहनूं जिहड़ा है जवाक जिहड़े है वो की है वट्टे मारते होंगे भी है। तो सो शायद विच कमेंट आ रहे आवाज़ नहीं आ रही है, प्लीज़ क्लियर करना हम आपा ने सारी आवाज़ आ रही है। कमेंट कोई शो नहीं हो रहा। लाइव की आवाज आ रही है, प्लीज दस्यो। ओके ओके ठीक है। हाँ जी। सो साथियों CM 2364 के बारे में पहला आप आरे तो शुरू करते हैं। तो अज जी अपनी 2364 के जी तरीक हैगी सी तो अपने वालों यूनियन वालों जी एक आरे लगी गई सी और एक जी सब तो जरूरी आ रही हैगी सीगी वो हैगी सीगी सरकार वालों विभाग वालों जी है। तो दोनों जी मेरे दोस्तों वो असैप्ट हो गई हैं और एक अपने लिए बहुत ही वधिया आप इसनूं कह सकते हैं एक रात भरी खबर हैगी कि अपन दोनों आरे जी वो असैप्ट हो गई हैं 2364 के वास्ते जिहदे उपर अपना सब नूं ज़्यादा जोर लग्या होया सीगा वो अपनी आरे हैगी सीगी सरकार वालों डिपार्टमेंट वालों और वो आरे जी है वो अपनी असैप्ट हुई है। लेकिन उसकी जी तरीक जी हैगी वो 12 मई गई है। तो ये वास्ते
ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਆਰੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅੱਜ ਕੰਬਾਈਨਡ ਆਰੇ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 12 ਮਈ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਜਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਸੈਪਟ ਹੋਣਾ ਔਰ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਨੋਂ ਆਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਰੇ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 100% ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੋਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ 2364 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਹਾਲ ਹੋਊਗੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਟੀਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਜੀ ਔਰ ਗੁਰਜੰਟ ਪਟਿਆਲਾ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਰਕ ਕਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ 2364 ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2364 ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ 2364 ਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੋਹਣਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਜੀ ਔਰ ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਨ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਟ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਏਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਏਜੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਸ ਹੋਣਾ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਜਸਟ 2364 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 6635 ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ 6635 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਦਾ ਡਾਇਰੀ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਇਰੀ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹ ਅਮਿਤ ਝਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਬਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸੀਐਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੀ ਨੰਬਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਤੱਕ ਮਿਲਣੇ ਦੀ ਔਰ ਜੋ ਪਰਸੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲੱਗੂਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੀ ਤਰੀਕ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਇੱਕ ਫੇਕ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੀਐਡ ਵਾਲਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਕੇ ਕਾਫੀ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਬੱਗਿਆ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਲਤ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਬੋਲਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਈਟੀਟੀ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੁਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ
सो इदां दे गलत कमेंट करके तेरा पालन पोषण किवें होया है, तेरे माँ बाप ने तेरा पालन पोषण किवें कीता है, तू वो साबित कर रहे हैं। जेकर तेरे च इन्नी जरूरत हैगी है तां तू जिहड़ा हैगा वो फेस टू फेस जिहड़ा हैगा गल करन दी हिम्मत रखना। एवें फेक आईडियां तो कदे किहड़ी आईडी तो आके तू गलत कमेंट कर रहे हैं, कदे किहड़ी आईडी तो आके जिहड़ा है तू गलत कमेंट कर रहे हैं। तो इत्थे मैं मेरे साथियों को दसदा अपने जिहड़े ईटीटी वाले हैगे आ, तो देखो साथियों 2364 है चाहे 6635 है चाहे अपनी 994 हैगी है, तो ये बीएड वाली जिहड़ी कैंਡੀਡੇਟ हैगी है इन्हां ने तुहाडे विच दरार पैदा करन दे वास्ते कदे हाई मैरिट के नाम ते कदे लो मैरिट के नाम ते इन्हां ने बड़े तरह के जिहड़ा है वो मैसेज जिहड़े है वो करवाए है। सो इन्हां दी जिहड़ा है वो परवाह नहीं करनी, तुसीं बहुत ही जल्दी जिहड़ा तुहाडे हक दे विच बहुत सोहना जिहड़ा है फैसला होगा और तुसीं सारे देश बारे जिहड़े है वो की तुसीं ज्वाइन करोगे तो बहुत जल्दी जिहड़ा है वो तुसीं एक इतिहासिक जित दे जिहड़ा है वो नाम तुहाडे नाम एक इतिहासिक जित आऊगी और उस दे तुसीं जिहड़ा की है वो सारे गवाह बनोगे। तो ये जिहड़ियां सारियां गल्लां हैगियां साथियों कि जूनीयर नूं दो फाड़ करन दे वास्ते जां कह लो जिस तरह की अपनी सिचुएशन हैगी सीगी ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਨੇ ਐਫਰਟਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ 6635 ਔਰ 2364 ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6635 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਗਲਤ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਨੋਨ ਅਫੈਕਟਡ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 70 ਤੋਂ ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ पैसे भी लगाए, लेकिन देखो उन्होंने इस चीज़ के वो कामयाबी नहीं मिली हैगी। सो यूनीयन के कोल तां बड़े सारे देखो यूनीयन जी हैगी उन्हें दिन रात एफर्ट्स किए है वकीलों के नाल गलबात करके गल कित्थे खड़ी है कित्थे नहीं खड़ी हैगी। सो इन्हां चीज़ों को लैके जिहड़ा हैगा वो बड़े ही वधिया तरीके दे नाल बड़ी सोहनी प्लैनिंग दे नाल जिहड़ा हैगा वो यूनीयन वालों एफर्ट्स किए जा रहे हैं। सीनियर एडवोकेट्स की जिहड़ा सलाह लई जा रही हैगी और राजस्थान वाले साथियों की भी आपने बहुत वड्डे लैवल पर जोड़ा है वो हैल्प की है, चाहे फंड होवे चाहे फंड के नाल नाल जोड़ा है कानूनी तौर पर भी जोड़ा उन्होंने अपने वालों जो बनता है वो आपने भी उन्होंने की है प्रोवाइड करवाया है। लेकिन राजस्थान वाले साथियों के फेवर के की है सीगा उन्होंने दे फेवर विच सी उन्हों दी सरकार दे वल्लों जिहड़ा उन्हों दे एजी सीगे जां उन्हों दे एडिशनल एजी सीगे जां उन्हों दे जिहड़े वकील हैगे सीगे उन्होंने एक ठोक के ईटीटी के हक के पैरवाई की सी। लेकिन दोस्तों तुहाडे उरे जिहड़ा है ये चीज़ जिहड़ी है नहीं हैगी सीगी। सो ये चीज़ है कि आपां ने इस चीज़ के वाल ध्यान देना है कि स्टेट टीम जिहड़ी हैगी वो किस तरीके दे नाल वर्क कर रही है। रही गल स्टे दी तां देखो स्टे टुटण दी जिहड़ी हैगी है वो ओवरऑल आप कह सकते हैं फुल पॉसिबिलिटी हैगी है कि इस बार का स्टे जो सुप्रीम कोर्ट के भी जोड़ा है स्टे नहीं मिलया उन्होंने फार्म भरन की भी जी है वो आग्ञा नहीं मिली ना जी है राजस्थान जोधपुर की जी जजमेंट है वो उपर भी बीएड में जोड़ा है वो अप्लाई करने का भी मौका नहीं मिले। मतलब कि बीएड जी हैगी है वो हर खेत्र के बहुत ज़्यादा जी पछड़ चुकी हैगी है और उन्होंने जी हार जी हैगी है वो लगभग 15 तरीक को निश्चित होगी। हुण एक औपचारिकता बनी हैगी एक मन में तरवास है उन्होंने, लेकिन 4 मई को तरवास भी जी हैगी बीएड की खत्म होने जा रही है सारे इंडिया के विचों और बीएड जी है वो फाइनली जी है वो आउट होगी। सो नरोल ईटीटी 6635 जी है वो छेती जी है वो पूरियां होणगियां। और एक चीज़ होर जी तुसीं सैंड लिस्ट बारे भी गल करते हो तो सैंड लिस्ट जो तक हाई कोर्ट के स्टे नहीं टुटता है उदों तक सैंड लिस्ट जी है वो नहीं होनी हैगी। तो जिवें स्टे टुटता है नाल दी नाल जिहड़ा है अपना जो रहूगा सैंड लिस्ट जी हैगी है वो पाने बारे। और जिहड़ा तुसीं मैरिट की गल करते हो तो मैरिट नैचुरली गल हैगी कि काफ़ी हद तक काफ़ी नीचे जिहड़ा
वो मैरिट जाऊगी और उस तो बाद लिस्टां जिहड़ियां हैगियां वो तुहानूं देखण नूं मिलणगीਆਂ और ज्वाइनिंग तो बाद भी जिहड़ा है वो की है तुहानूं लिस्टां देखण नूं मिलणगीਆਂ। सो ये गल है कि कट ऑफ जिहड़ी हैगी है वो सारे जिन्ने भी तजर्बेकार हैगे है जिहड़ी वो कि आसराइयां ला रहे हैगे है तो सारिਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ है कि 7 ਤੋਂ 8 नंबर जिहड़ी हैगी वो आपां नूं बीएड आउट होने तो बाद फाइनली आउट होनी हैगी है तो उस तो बाद जिहड़ा ये अपनी जिहड़ी नरोल 66-35 जिहड़ी वो पूरी होण दे वल अगे वधूगी और वाहिगुरू अगे तुसीं अरदास करना कि 30 तरीक नूं जिहड़ा हैगा ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਈਟੀਡੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਪਿਛਲੇ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੇ ਟੁੱਟੇ ਔਰ ਨਰੋਲ ਈਟੀਟੀ 66-35 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਕ ਆ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਡਾਇਰੀ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਅਮਿਤ ਝਾਂਜੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਔਰ ਐਚਐਸ ਸੈਣੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਰੀਕ ਇੱਕ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਡਾਇਰੀ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਦਾ ਪਰਸੋਂ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੀ 5994 ਦੀ। ਤਾਂ 5994 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਐਡ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੋਰਟਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਦੇਖੋ ਕਿ 2364 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਨਸੀਟੀ ਤੇ ਕੋਡਿੰਗ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਜ਼ਟ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇ ਹੋਣੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ 894 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਆ ਕਿ ਸਰ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੀਐਡ ਨੂੰ ਜਮਾ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਟੀਟੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਸੀ ਨਰੋਲ ਈਟੀਟੀ ਵਾਲੀ ਕਿ ਈਟੀਟੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਈਟੀਟੀ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5994 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ +2 BA ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹਾਂ +2 ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਕਿ ਕਿਹਦੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BA ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੋਰ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ +2 ਤੇ ਹੀ ਆਊਗੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਇਹ BA ਹੋ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ BA ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ BA ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ 21-23 ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੈ ਈਟੀਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ BA ਤੇ ਉਹ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ +2 ਬੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਔਰ ਡਾਈਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਟੀਟੀ BA ਵਾਲੇ ਗਜ਼ਟ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ +2 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੁੱਲ ਰਿਸਵਾਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ +2 BA ਵਾਲੇ ਮੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਮੂਹਰੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਥ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ +2 ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ 994 ਵਾਲੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਪਿਆਰ ਔਰ ਏਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 23 ਚੋਂ 64-35 ਹਾਈ ਲੋ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਨਾ ਹੋਇਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ
देखो ਅਸੀਂ परवाह नहीं कर रहे है कि साडों देखो किन्ना कुछ साथी जिहड़े हैगे आ ਉਹ पता नहीं कौन है कौन नहीं है कि चोर मोरियां जिहड़ा वो बड़ा कुछ बोल ली जा रहे हैगे, बड़ा कुछ उन्होंने वालों गलत मैसेज भी पाए जा रहे हैगे है। तो जिसका किते ना किते जिहड़ा वो पिछे थोड़ा जिहा उन्होंने बड़ी स्ट्रैटजी के नाल मैसेज आए सीगे, कदे हाई मैरिट के नाम से कदे लो मैरिट के नाम से, मतलब कि उन्होंने यूनियन को दो फाड़ करने के काफ़ी हद तक जी है उन्होंने बंदियां ने अपनी कामयाबी वो दिखाई और वो कामयाब भी हुई। तो इन्होंने लोगों को तुसीं अवेयर रहना है। 23-64 भी अपनी है, 66-35 भी अपनी है, और जी 994 की तुसीं गल करते हो ये 994 नहीं, इतों अगे वधो हुण तुसीं 994 अज तो बाद नहीं बोलना, इसनूं तुसीं लैके चलो हुण 10,000 ते 994 नहीं, 994 नहीं, आपां ने इन्हां नूं 10,000 ते लैके जाना है। सो ईटीटी टैट पास यूनियन जिहड़ी है वो उसका इतिहास हमेशा गौरवमई रहा और रहूगा। तुसीं एकता और साथ जिहड़ा है वो बना के रखियो जे। आ जिहड़े फालतू दे कमेंट करने वाले जिहड़े लोग आउंदे हैगे है इन्हां नूं सीधा सादा जवाब जिहड़ा हैगा वो ये हुंदा है, वो हुंदा है तुहाडा एकता ही जिहड़ा इन्हां दे मूंह ते जिहड़ा वो चपेड़ हुंदी हैगी है। और इस तो वड्डी जिहड़ी कोई मिसाल नहीं हुंदी हैगी। देखो साथियों असी उन्हां साथियों के वास्ते जिहड़ा मूहरे होकर अज भी लड़ रहे हैं जिन्हां दा साडे ते विश्वास है, जिन्हां दा अज 2364 ते 66-35 दे विच नंबर नहीं आ रहा, लेकिन साडे वो अपने भैण भाई है, साडे दोस्त हैगे है। सो असी उन्हां नूं किसी भी कंडीशन ते छड्ड नहीं सकदे हैगे, जिन्हां दा असी उन्हां दी नज़रां दे विच आखिरकार हर पड़ाव ते जिहड़ा हर मोमेंट ते जिहड़ा वो मिलना हुंदा है। तां इस वास्ते जिहड़ा है वो सारे असी एकजुट हैगे आ। असी आने वाले समय दे विच भी जिहड़ा हैगा साडे जिन्ने भी एफर्ट्स हैगे असी फुल एफर्ट्स अपने वालों लगा रहे हैगे आ, तां बहुत ही वधिया तरीके दे नाल जिहड़ा है वो पैरवाई जिहड़ी हैगी है, चाहे 23-64 है, 66-35 है, 994 है, सो सारिਆਂ ਦੇ वास्ते हैगी है। सो बड़ी वधिया तरीके दे नाल है। देखो हर बंदा हुण अपने हिसाब नाल कोई कह रहा हाँ 66-35 ते तुसीं अपने नूं लैके देखो 66-35 भी तुहाडी है, 2364 भी तुहाडी है, और ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਭਰਤੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਇੱਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਰਿਟ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਊਨ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਊਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ कैटागरी वाली पोस्टां जिहड़ियां हैगियां जो ओपन दे विच विचार के ओपन मैरिट नीचे आउंदी हैगी है, फिर वो अगे नीचे वाली जिहड़ी कैटागरी है उन्हां ते भी इफेक्ट पैंदा हैगा। सो ये गल जिहड़ी हैगी है इत्थे तक नहीं है, आपां ने लास्ट तक जिहड़ा हैगा वो लैके जाना है। तां ये चीज़ है लगभग सारियां गल्लां हो गईयां। ओवर एज जिहड़ी है हाँ तां ओवर एज दे बारे दे विच जिहड़ा हैगा देखो नवीं सरकार है, तां जिस तरीके दे नाल उन्होंने दा कारगुजारी रही है पिछले आप 2-4 दिनों की रही है, तो उस कारगुजारी के वेखिए कि कच्चे मुलाजमान भी पक्के करने का उन्होंने कल ऐलान जोड़ा है वो हो गया है। तो ओवरेज वाले जोड़े साथी है वो नैगेटिव ना हो, उन्होंने वालों सानू पूरा जोड़ा है वो साथ चाहिए है। जो अपनी महासभा लुधियाने के हुई सी गुरप्रीत गुराया भी जी जिन्हों ने इस यूनियन का किसी समय बूटा लाया है तो उन्होंने मौजूदगी रही सी, अज ओवरेज है असी उन्होंने नाल खड़े रहांगे और जिथे तक जाना पे जावांगे। और पूरी उम्मीद है नवे एजुकेशन मिनिस्टर नाल आपां कोई एक बार जिहड़ा वन टाइम जिहड़ा है वो एज रिलैक्सेशन जिहड़ी हैगी वो जरूर लैनी है, और एज रिलैक्सेशन लैके आपां ने अपने साथियों को एक बार तो जिहड़ा है वो जरूर उन्होंने मौका जो है वो दिवाना है। सो क्योंकि बिल्कुल विधान सभा के कुछ भी मता जोड़ा है सरकार जी है वो पास कर सकती है। सो आपने अपनी इस वास्ते भी पूरा जोर लगाना है। सो 5 नंबर वाला केस जोड़ा है वो बिल्कुल लग्या हुआ है, तो ये वास्ते भी जोड़ा कोई गल नहीं है। जिन्होंने भी केस लाया है वो देखो ये चीज़ जी है आपने उस चीज़ को भी किमें डिफेंड करना है वो भी दसांगे। तो
ये चीज़ है लगभग अपनी 2364। सुधीर कुमार जी तुसी जिहड़ा कमेंट कर रहे हो तो जो भी है इन्हां गल्लां दा जवाब तुहानूं आउण वाले महीने को बाद सारिਆਂ ਨੂੰ जरूर मिल जाना है। ठीक है, हुण वो समा बहुता दूर नहीं हैगा। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਨੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਟਾਕਸ਼ ਕੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਜਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਆਈਡੀਆ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋ 2364 ਦੀ ਡੇਟ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋਨੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਗੀ ਅਸੈਪਟ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6635 ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਸੀਐਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਅਮਿਤ ਝਾਂਜੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਜੀ ਔਰ ਐਚਐਸ ਸੈਣੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੀ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ 994 ਦੀ, ਤਾਂ 994 ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਦੋ ਭਰਤੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੂਲਾਂ ਤੇ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਰੂਲਾਂ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰੂਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੁਣ ਰੂਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। 6635 ਨਰੋਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 15 ਦਿਨ ਲੱਗਣ ਚਾਹੇ 20 ਦਿਨ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 6635 ਕਰਾ 2364 ਔਰ 994 ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਨਰੋਲ ਈਟੀਟੀ ਭਰਤੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੀਐਮ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣ ਵੀ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 30 ਹੀ ਰਹੂਗੀ, ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਸੈਂਡ ਲਿਸਟ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਟੇ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਡ ਲਿਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2 ਤੋਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੁੱਲ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਹੂਗੀ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੱਕ ਔਰ ਸਾਥ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਗਲਤ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੁੰਨੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਨੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਉੱਟ ਗਿਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਈਟੀਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚ ਗਈ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਥੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਬੈਕ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੱਲੀ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਵੀਂ ਨਰੋਈ ਸੋਚ ਰੱਖੋ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੋ। ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਨਰੋਈ ਸੋਚ ਰੱਖੋਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਈਟੀਟੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਈਟੀਟੀ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਈਟੀਟੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ਓਵਰਆਲ ਬਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਈਟੀਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਚੁਣਿਆ ਔਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ VOTING ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਜਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਥੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ
ਜਿਹੜੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬੋੜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਰੋਲ ਈਪੀਟੀ ਭਰਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਰੇ ਪਰੇ XYZ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਔਰ ਯਕੀਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਗਭਗ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਸੀਐਮ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲੈਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਐਮ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਜੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ 994 ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੇ 2364 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਐਫਰਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 6635 ਵਾਸਤੇ 5994 ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਏਕਾ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਾਫੀ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀਆਂ। ਸੀਐਮ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਇੱਕ ਦਾ ਡਾਇਰੀ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ, 2 ਦਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 6635 ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ 2364 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ 12 ਮਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। 994 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਊਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਲੀਡਸ ਟੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਊਟਕਮਸ। ਤਾਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੋ, ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਦੋਂ ਵਾਈਬਸ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕਿਰਨਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਆਸਥਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਈਟੀਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਈਟੀਟੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।